अथ नवमोऽध्यायः। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविधित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वैर्भूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्राव्याससौम्यादयस्तथा भगवान् विप्रवशे रथेन स धनञ्जयः सदैर्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम् प्रणयुः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सहचक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमः राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः शिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्र प्रमदस्त्रीतो वृत्समदोषितः पक्षीवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेता आजन्मुं कश्यपाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसोत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागविदः कृष्णं च तत्प्रभावविनाशीनं जगदीश्वरं हृदि सम्पूजयामास माययोपात्तविग्रहम् पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रयं प्रेमसङ्गतान् अभ्यासश्चानुरागास्त्रीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टमहो न्यायं यद्यूयं धर्मनन्दनाः जीवितुं नार्हतं क्लिष्टविप्रधर्मार्जिताश्रयाः संस्थिते निरते पाण्डौ वृथा बालप्रजावधूः युष्मद्कृते बहून्क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुमुः सर्वकालकृतं मन्ये भवतां चेदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव वनावलिः यत्र सर्वसुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णो श्रीगाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपदम् न यस्य कथञ्चित् राजन् पुमान् वेदविदीक्षितं यद्जिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोभिः तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुहितो नाथ पाहि प्रजाप्रभो एष वै भगवान् साक्षादाद्यो नारायणः पुमान् मोहयन्मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतं सौहृदादौ सारथिं सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यानहं कृतेः तत्कृतमतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित् तथापीकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम् यन्मे सुस्तजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्या वैश्यमनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदं विनोम्यनं प्रसन्नः सारुणलोचनो लसत मुखाम्बुजो ज्ञानवतश्चतुर्भुजः। नारायण नारायण। नवमा अध्यायમાં પેલા છોડને ચમશે ઓકે તારું બગાડીશ ને નવમા અધ્યાયમાં યુધિષ્ઠિર વગેરે વિષ્ણુ પાસે જાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સ્તુતિ ભીષ્મજી કરે છે અને ભીષ્મજી પ્રાણનો ત્યાગ કરે છે એની કથા કહેવામાં આવશે। સુતજી કહે છે આ પ્રકાર રાજા યુધિષ્ઠિર પ્રજાદ્રોહથી ભયભીત થઈ ગયા પછી સર્વ ધર્મોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાથી એમણે કુરુક્ષેત્રની યાત્રા કરી જ્યાં ભીષ્મ પિતામહ શરશૈયા પર સૂતેલા હતા। સૌનકાદી ઋષિઓ એ સમયે આ બધા ભાઈઓએ સોનાના જડેલા રથો પર જેને સારા સારા ઘોડા જોડેલા હતા સવાર થઈને મોટા ભાઈ યુધિષ્ઠિરનું અનુગમન કર્યું। એમની સાથે વ્યાસ ધૌમ્ય વગેરે બ્રાહ્મણો પણ હતા। સૌનકજી અર્જુનની સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ રથ ઉપર ચડીને ચાલ્યા। યુધિષ્ઠિર મોટા ભાઈ છે, કૃષ્ણ પ્રત્યે વાત્સલ્ય છે। જો યુધિષ્ઠિરને ભગવાન ભીષ્મ પાસે લઈ જાય છે। યુધિષ્ઠિરને શોક જન્મ્યો છે, આખો મહાભારત થઈ ગયો। આટલા બધા લોકો મર્યા, 100 કૌરવો તો જાણે નમૂના, પણ એની પાછળ કેટલા બહુ બહુ મહાન સંહાર થઈ ગયો। મહાભારતનો બહુ મોટો સંહાર અને આ પક્ષે પણ બંને પક્ષમાં સખત સંહાર થયો છે।
એનું કારણ તો યુધિષ્ઠિર મોટા એટલે એમણે જવાબદારી લીધી છે. પાંડવો બધા ગણો પણ યુધિષ્ઠિર સૌથી મોટા છે. યુધિષ્ઠિર જવાબદારી લે છે કે મારી લીધે આ બધું થયું છે. અરે રામ રામ, મેં બહુ જ ખોટું કામ કર્યું, બધા મારી લીધે. મારે આટલો બધો શોક જન્મ્યો, શોકને દૂર કરવા યજ્ઞ ને બધું કરાવ્યું, પણ બધાથી કશો ફેર ના પડ્યો. એમને ઉપદેશ આપવા ભીષ્મ પાસે ભગવાન લઈ જાય છે, તો ભગવાન પોતે કેમ ઉપદેશ નથી આપતા? નહીં, ભગવાન કહી શક્યા હોત ને, ભીષ્મની શી જરૂર હતી? યુધિષ્ઠિર મોટા ભાઈ છે, કૃષ્ણ નાના છે. એટલે ભગવાનને યુધિષ્ઠિરને ભગવાન પ્રત્યે વાત્સલ્ય છે. મારો નાનો ભાઈ, મારો દીકરો છે. એટલે કૃષ્ણ ઉપદેશ આપે તો સમજાવે, આ છોકરા છે સમજ પડે. એટલે કૃષ્ણ ઉપદેશ આપે તો પણ યુધિષ્ઠિરને એનાથી સાંત્વના મળવા નથી. એ જાણે છે નારાયણ એટલે આગળ આવશે. વસુદેવજીને ઉપદેશ આપવા નારાયણજી પકડી લાયા, પોતે ઉપદેશ ના આપે પોતાના પિતાજીને. કારણ કે છોકરાનો ઉપદેશ પિતાને નથી લાગતો. એ હશે છોકરું છે કે ઘર કી મુર્ગી દાલ બરાબર એવું. ભગવાન સમજે છે એટલા માટે ભીષ્મ પાસે લઈ જાય છે. ભગવાન સમજાવવા ઈચ્છે તો ક્ષણમાં સમજાઈ જાય, નહીં ઈચ્છે તો ગમે એટલો ઉપદેશ આપે તો સમજવા પડે. આ નારાયણની ઈચ્છાની વાત છે. એટલે ભગવાન ભીષ્મ પાસે, અને ભગવાન ભીષ્મને યશ આપવા માંગતા હતા. ભગવાનને એક આંકરે અનંત પક્ષી મારવાનો છે. એટલે ભક્ત ભીષ્મનો મહિમા વધારવા માટે યુધિષ્ઠિરનો શોક હું શાંત ના કરી શક્યો, પણ ભીષ્મ કરી શક્યા. હા, દુનિયા બતાવે ને કે મારો ભક્ત. અંબરીશમાં આ શ્રીમદ ભાગવત છે એ પરમહંસોની સંહિતા કહેવાય છે. ભાગવત એટલે શું કે ભગવતા પ્રોક્તમ, ભગવાને કહ્યું માટે ભાગવત. ભગવાનની કથાઓ છે માટે ભાગવત. ના, ભગવાનના ભક્તોની કથાઓ છે માટે ભાગવત છે. એટલે આમાં ભગવાનનો નહીં, ભગવાનના ભક્તો દ્વારા ભક્તિનો ને ભગવાનનો મહિમા વધારવામાં આવે છે ભાગવતના. એટલે વારંવાર એવી કથાઓ છે કે ભગવાન કે છે હું જે નથી કરી શકતો એ મારા ભક્તો કરે છે. આમ ભક્ત પરાધીન, હું ભક્તોને પરાધીન છું. મારા ભક્તો ધારે તો માફ કરી શકે, બાકી હું નથી કરી શકતો. એટલે ભીષ્મજીનો મહિમા વધારવાનો છે. એ માટે ભગવાન યુધિષ્ઠિરને ભીષ્મ પાસે લઈ જાય છે. સાથે સાથે કૃષ્ણ ભગવાન પર રથ પર ચડીને ચાલ્યા. પછી એમને કેવું લાગે, વિચાર કરો કેવી આબરૂ ના જાય ભગવાનને. ભગવાન જયારે ઉપદેશ અપાવવા માટે ભીષ્મ પાસે લઈ જાય તો ભગવાનની આબરૂ છે. આપણે ગુરુજી શરણે ગુરુજી કે ચલો ને આપણે પેલા મહાત્મા પાસે જઈએ, તો એનો અર્થ એવો ને કે તમને નથી આવડતું, સીધી વાત છે. તો એમની આબરૂ બગડે કે ના બગડે? આમ માણસ તો ના કહેવાય નારાયણ. કોઈ જાતની ચિંતા જ નથી. જયારે જે કરવો એ કરે, એને કોઈ શરમ, એને કોઈ કશું. કારણ કે એ તો નિમિત્ત થઈને બતાવે છે ને કે હું તો નિમિત્ત છું, મારે શું છે. એટલે હું કશું કરીશ તો મને યશ મળશે કે અપયશ મળશે કે હર્ટ કે ગિલ્ટ થશે, મને કશું અડકતું નથી. જન્મ કર્મ છે મેં દિવ્ય. એટલે ભગવાન એને લઈને ભીષ્મ પાસે જાય છે. આ બધા ભાઈઓ સાથે મહારાજ યુધિષ્ઠિરની સ્વભાવી થઈ જાણે યક્ષોથી ઘેરાઈને છે કુબેર જઈ રહ્યા હોય. પોતાના અનુચરો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે ત્યાં જઈને પાંડવોએ જોયો કે ભીષ્મ પિતામહ સ્વર્ગમાંથી પડેલા દેવતાની સમાન પૃથ્વી પર પડ્યા છે. એ લોકો એમને પ્રણામ કર્યા. શૌનકજી એ સમયે ભરતવંશીઓના ગૌરવો ભીષ્મ પિતામહને જોવાને માટે બધા બ્રહ્મર્ષિઓ, દેવર્ષિઓ અને રાજર્ષિઓ પણ ત્યાં આવ્યા. પર્વત, નારદ, ધૌમ્ય, ભગવાન વ્યાસ, બૃહદશ્વ, ભરદ્વાજ શિષ્યોની સાથે પરશુરામજી, વશિષ્ઠ, ઇન્દ્ર, પ્રમદ, ત્રિત, ગૃત્સમદ, અસિત, કક્ષીવાન, ગૌતમ, અત્રિ, વિશ્વામિત્ર, સુદર્શન અને બીજા પણ સુખદેવ વગેરે શુદ્ધ હૃદયગણ મહાત્મા ગણો અને શિષ્યોની સાથે કશ્યપ, અંગિરા પુત્ર બૃહસ્પતિ આદિ મુનિગણ પણ પધાર્યા. ભીષ્મ પિતામહ ધર્મને અને દેશકાળના વિભાગને ક્યાં કયા સમયે શું કરવું જોઈએ આ વાતને જાણતા હતા. એમણે મહાભાગ્યશાળી ઋષિઓને સંમિલિત થયેલા જોઈને એમનો યથાયોગ્ય સત્કાર કર્યો. સુતા સુતા સરસૈયા પર એ ભગવાન સત્કાર કરવા માટે કે આમ ઉભા થઈને પગે લાગીને ફૂલ આપે એવું જરૂરી નથી. નજરથી ને સ્મિતથી પણ સત્કાર કરી શકાય. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રભાવને જાણતા હતા. આજ તેમણે પોતાની લીલાથી મનુષ્યનો વેશ ધારણ કરીને ત્યાં બેઠેલા તથા જગદીશ્વરના રૂપમાં હૃદયમાં વિરાજમાન મનુષ્યના વેશમાં સામે બેઠા છે, જગદીશ્વરના રૂપમાં અંદર બિરાજમાન છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અંદર અને બહાર બંને જગ્યાએ પૂજા કરી. પાંડવો વિનય અને પ્રેમની સાથે ભીષ્મ પિતામહની આસપાસ બેસી ગયા. એમને જોઈને ભીષ્મ પિતામહની આંખો પ્રેમના આંસુઓથી ભરાઈ ગઈ. એમણે કહ્યું, ધર્મ પુત્રો, હાય હાય, એ મહાન કષ્ટ અને અન્યાયની વાત છે કે તમે લોકો બ્રાહ્મણ, ધર્મ અને ભગવાનના આશ્રિત છો
અને તો પણ તમારે આટલા કષ્ટથી જીવવું પડ્યું, જેને લાયક તમે નહોતા, ક્યારેય નહોતા. અરે રે, અને છતાંય તમારે બધું સહન કરવું પડ્યું. અતિરથી પાંડવના મૃત્યુના સમયે તમે બહુ નાના બાળકો હતા. એ દિવસોએ તમે લોકોને તમારે માટે કુંતા રાણીની અને સાથે સાથે તમને પણ તમારે પણ વારંવાર બહુ બધા કષ્ટો સહન કરવા પડ્યા. જે પ્રકારે વાદળ વાયુના વશમાં રહે છે તે પ્રકારે લોકપાલો સહિત આખો સંસાર કાળ ભગવાનને અધીન છે. એટલે કેમ થયું? તો નારાયણની ઈચ્છા. એટલે એ સમજે છે કે થયું છે ને ખોટું થયું છે ને તને દુઃખ થયું, બધું સમજી શકાય એવું છે, પણ નારાયણ એવી ઈચ્છા હતી. કાળ ભગવાનને અધીન સંસાર છે. હું સમજુ છું કે તમારા લોકોના જીવનમાં આ જે અપ્રિય ઘટનાઓ ઘટી છે બધી પેલા નારાયણની લીલાઓ જ હતી. નહીં તો જ્યાં સાક્ષાત ધર્મપુત્ર રાજા યુધિષ્ઠિર હોય, ગદાધારી ભીમસેન હોય, બધા પુત્રો દેવતાઓના છે ને. યુધિષ્ઠિર કોના પુત્ર છે? ધર્મદેવ, ધર્મરાજાના પુત્ર છે. પછી નંબરના ભીમ વાયુપુત્ર છે. અર્જુન ઇન્દ્રનો પુત્ર છે, બરાબર. નકુળ અને સહદેવ અર્જુન સૂર્યનો પુત્ર છે. કર્ણ પહેલો જે સૂર્યનો પુત્ર છે. પછી ધર્મના પુત્ર છે યુધિષ્ઠિર, વાયુના પુત્ર છે ભીમસેન, પછી અર્જુન ઇન્દ્રનો પુત્ર છે, નકુળ સહદેવ પણ દેવતાનો પુત્ર છે. જ્યાં સાક્ષાત ધર્મપુત્ર રાજા યુધિષ્ઠિર હોય, ગદાધારી ભીમસેન અને ધનુર્ધારી અર્જુન રક્ષણ કરી રહ્યા હોય, ગાંડીવ ધનુષ હોય, સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ જેમના સુહૃદ હોય, ભલા એમને વિપત્તિની સંભાવના ક્યાંથી રહે? પણ શ્રી કૃષ્ણ પણ જોયા કરે છે કે અર્જુન પાંડવ વિપત્તિમાં છે. આ કાળ શ્રી કૃષ્ણ ક્યારે શું કરવા માંગે છે આ વાતને કોઈ ઓળખી શકતું નથી. મોટા મોટા જ્ઞાનીઓ પણ એને જાણવાની ઈચ્છા કરીને મોહિત થઈ જાય છે. યુધિષ્ઠિર સંસારને બધી ઘટનાઓ ઈશ્વરની ઈચ્છાને અધીન છે. ઘણી વાર એવું થાય કે મને કેમ આવું થયું, પણ મારો શું દોષ હતો, મેં શું ખોટું કર્યું છે? પેલા બધાએ ખોટું કર્યું છે ને એમને આટલું બધું સારું સારું મળ્યું, મેં કશું ખોટું નથી કર્યું, બધું સારું જ કર્યું, પણ બધું ખોટું જ મળ્યું છે. પણ કેમ આવું થયું? તો હજાર કારણો આપો, કેમ થયું, કેમ થયું, કેમ થયું. શ્રી કૃષ્ણને જેલમાં જન્મ કેમ લેવો પડ્યો? અને શ્રી કૃષ્ણને ત્યાંથી જન્મતાની વારમાં મા બાપને છોડવા કેમ પડ્યા? અને આ રાજાઓ છોડી પેલા ગોવાળીઓની વચ્ચે કેમ ઉછળવું પડ્યું? અને છઠ્ઠે દાડે માસી મારવા આવી ગઈ દૂધ પાવા ઝેરનો, એવું કેમ થયું? અને આટલા લોકોને મારવા પડ્યા. એને કે ગમે ના, કોઈને મારવાનું ગમે ના, એમને જન્મ્યા ત્યારે મારવા જ માંડી. માસી મારી મામો માર્યો છે, ઉદઘાટન માસીથી કર્યું નહીં, અને પછી સમાપન મામાથી કર્યું, મોસાળનો ઉચ્છેદ કરી નાખ્યો. આવું બધું એવું કેમ કરવું પડ્યું? હવે એ કોને પૂછવા જાય બોલો? અને રામજીને કે સારું હતું 14 વર્ષ વનમાં. આ બધા બિચારા ભગવાનોની દશા તો આપણા શું દુઃખ પડતા હતા. દુઃખના દરિયાઓમાં જે તો ઝોલા ખાતા ખાતા જન્મ્યા ને મર્યા. એવું કેમ થયું? હવે કે નારાયણ એવી જ ઈચ્છા હતી. બસ સરસ રસ્તો છે. કચકચ કચકચ મન કરે ને જસ્ટિફિકેશન, કેમ આમ, વાય ધીસ, વાય મી, મને જ કેમ પણ આમ થયું? અને મેં બધું જ આવ્યું ત્યારનું સારું જ, આવું જ કેમ થયું? હવે એને એવું જ ભાવતું હતું. યુધિષ્ઠિર બધી ઈચ્છાઓ સંસારની ઘટના ઈશ્વરના અધીન છે. એનું અનુસરણ કરીને તમે આ અનાથ પ્રજાનું પાલન કરો, કારણ કે હવે તમે એના સ્વામી છો અને એનું પાલન કરવામાં સમર્થ છો. શ્રી કૃષ્ણ સાક્ષાત ભગવાન છે, એ સર્વ આદિ કારણ છે અને પરમ પુરુષ નારાયણ છે. પોતાની માયાથી લોકોને મોહિત કરતા યદુવંશીઓમાં એ છુપાઈને લીલા કરી રહ્યા છે. એમનો પ્રભાવ અત્યંત ગૂઢ રહસ્યમય છે. યુધિષ્ઠિર એને ભગવાન શંકર, દેવર્ષિ નારદ અને સ્વયં ભગવાન કપિલ જ જાણે છે. જેને તો તારા પોતાના મામાનો દીકરો ભાઈ સમજે છે, પ્રિય મિત્ર સમજે છે, સૌથી મોટો હિતેચ્છ માને છે, તથા જેમણે તને પ્રેમવશ પોતાનો મંત્રી દૂત અને તે જેમને પ્રેમને કારણે મંત્રી દૂત અને સારથી બનાવવામાં પણ સંકોચ નથી કર્યો, એ સ્વયં પરમાત્મા છે. આ સર્વાત્મા સમદર્શી અદ્વિતીય અહંકાર રહિત અને નિષ્પાપ પરમાત્મામાં આ નીચ ઉચ્ચ કાર્યોને કારણે ક્યારેય કોઈ પ્રકારની વિષમતા થતી નથી. ના હું કચરો વાળું કેવું લાગે? હવે જે એવું ખરેખર મહાન છે એને કઈ કચરો વાળવામાં શરમ નથી આવતી, પણ જેની આબરૂ આ વસ્તુ પર આધાર છે, ખરેખર નીચે નિમ્ન, એટલે કે પોતાના વિશે નિમ્ન સમજ વાળો એવા મનુષ્યને જે ચિંતા છે કે મારી આબરૂ શું થશે, મારું કેવું લાગશે, મારું શું થશે, હું કચરો વાળો કે વાસણ કચરો કે વેદાંત ભણવું ગમે તે કરું, સો વોટ, એ વસ્તુ મારું કઈ મૂલ્યાંકન કરતી નથી હોતી. અને ભગવાન અહંકાર રહિત છે,
અહંકારના મુશ્કેલીઓ છે, અહંકાર નથી માટેના તો મુશ્કેલીઓ નથી. યુધિષ્ઠિર આ પ્રકારે સર્વત્ર સમાન હોવા છતાં પણ જુઓ તો ખરા ભગવાન પોતાના અનન્ય પ્રેમી ભક્તો પર કેવી કૃપા કરે છે. આ જ કારણ છે કે આવા સમયમાં જ્યારે હું મારા પ્રાણો ત્યાગ કરવા જઈ રહ્યો છું ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મને સાક્ષાત દર્શન આપવા પધાર્યા છે. યુધિષ્ઠિરને કહે છે કે તને સલાહ લેવા લઈ ગયા. બધી તો મેં કીધું એક કાંકરે અનંત પક્ષી મારવાના હોય છે નારાયણને, આનું આન ત્યાંનું તેનું 25-50 અનેક પ્રોજેક્ટ ગોઠવ્યા હોય. આપણને થાય કે મારા પર કૃપા કરી, પેલા થાય કે મારા પર કૃપા કરી, પેલા થાય કે મારા પર કૃપા કરી. નારાયણ કે કોઈના પર કશું નથી કર્યું. સમોહમ સર્વભૂતેષુ નમેદ્યશ્યસી ન પ્રિયઃ. હું તો કશું કરતો નથી, સમાન છું, પણ સેજ ખાનગીમાં એ ભજનથી તમામ ભક્ત્યા મયતે તેષુ ચાપ્યહમ. મારી ભક્તિ કરે ત્યારે ભક્તિ જરા નાનો મોટો ફેરફાર કરી આપે, બાકી હું કશું કરતો નથી. તો ભીષ્મ કહે છે ઈશ્વરની કૃપા જો મને દર્શન આપવા પધાર્યા છે. ભગવત પરાયણ યોગી પુરુષ ભક્તિ ભાવમાંથી એમનામાં પોતાનું મન લગાવીને અને વાણીથી એમના નામનું કીર્તન કરતા શરીરનો ત્યાગ કરે છે અને કામનાઓથી તથા કર્મના બંધનથી છૂટી જાય છે. જે ભગવાનના નામનું કીર્તન કરતા એ જ દેવાધિદેવ ભગવાન પોતાનું પ્રસન્ન હાસ્ય અને રક્ત કમળ, લાલ કમળની જેમ અરુણ નેત્રોથી ઉલ્લસિત મુખવાળા ચતુર્ભુજ રૂપથી જેને બીજા લોકો તો કેવળ ધ્યાનમાં જ દર્શન કરી શકે છે, હવે એ ઉભા રહે અને પ્રતીક્ષા કરે જ્યાં સુધી હું મારા પ્રાણને છોડ નથી. આજ સુધી મેં બહુ પ્રતીક્ષા કરી છે, ક્યારનો બાણ પર પડ્યો છું, રાત જોજો કરું છું, તમારો વારો છે. હું અહીંયા સદેવ દેવો ભગવાન પ્રતીક્ષતા. અત્યાર સુધી સરશૈયા પર સુઈને આપણે દર્શનની પ્રતીક્ષા કરતો હતો. થોડી વાર આપણે પ્રતીક્ષા કરી લો. મહાસુદ 11 નો દિવસ છે, ઉત્તરાયણ છે. ઉત્તરાયણના ગર્ભને અયન બનાવનાર કૃષ્ણ અત્યારે ઉત્તરાયણ એટલે કે અનુકૂળ થઈને સામે ઉભા છે. અને હિનોમે અહમ, જ્યાં સુધી આ શરીર હું છોડું એ બતાવે છે કે એમની ઈચ્છા મૃત્યુ મળેલું છે કે હું જ્યારે મારું શરીર છોડીશ ત્યારે જ છોડી શકશે, ત્યાં સુધી નહીં છૂટે. હું છોડું ત્યાં સુધી મારા જોડે આપ સાંભળીને ઉભા રહો. આગળ 25મા શ્લોકથી सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्य शयानं शरपञ्जरीं अपृच्छति विधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपातिव्यामाज्ञातोपयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्वविदः धर्मं प्रवदस्तस्य सकालप्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्युर्वाञ्छितस्तत्तुपरायणः तदोपसंहृतगिरिसहस्रणेः कृष्णे यशस्वीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितद्रव्यभारते तदोपसंहृतगिरिसहस्रणेः विमुक्तसंगमनमादिपुरुषे कृष्णे यशस्वीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितद्रव्यधारयत विशुद्धया तारणया हताशुभः तदीक्षयैवाशुभतायुधव्यथः निवृत्त सर्वे निवृत्तिब्रह्म तुष्टावचन्यं विसृजन् जनार्दनम्. સુતજી કહે છે યુધિષ્ઠિરે એમના વાત સાંભળીને શરશૈયા પર સુતેલા ભીષ્મ પિતામહને બહુ બધા ઋષિઓની સામે જ વિવિધ પ્રકારના ધર્મોના સંબંધમાં અનેક રહસ્ય પૂછ્યા. ત્યારે તત્વવેત્તા ભીષ્મ પિતામહે વર્ણ અને આશ્રમ અનુસાર પુરુષના સ્વાભાવિક ધર્મો અને વૈરાગ્ય તથા રાગના કારણ વિભિન્ન રૂપથી બતાવ્યા. નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ રૂપ વિવિધ ધર્મ, દાન ધર્મ, રાજધર્મ, મોક્ષ ધર્મ, સ્ત્રી ધર્મ અને ભગવત ધર્મ, આ બધાનું અલગ અલગ સંક્ષેપ અને વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું. એમણે રાજધર્મનું નિરૂપણ કર્યું ત્યારે દ્રૌપદી જરાક સ્મિત કરે છે. ભીષ્મ પૂછ્યું કે કેમ? કે ના કઈ પણ ના તોય ભીષ્મ અને દ્રૌપદી શું એમની પુત્રવધુ થતી હશે? દ્રૌપદી શું થાય? ભીષ્મ પિતા, ભીષ્મ દાદા થાય, ભીષ્મ કે ના કઈ વાંધો નહીં, પણ કે ના તોય કહીશ તો તમને દુઃખ થશે. કઈ વાંધો નહીં, કઈ ના કહો દુઃખ થયું છે, બહુ દુઃખ થયું છે.
દ્રૌપદી કહે છે, આ રાજધર્મનો ઉપદેશ અત્યારે આપો છો, મારા વસ્ત્ર હરાતા હતા, રાજધર્મ ક્યાં ગયો હતો? ત્યારે તમને નહોતું યાદ આવતું કે રાજધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ? મદદ કેમ ના કરી? કારણ કે દુર્યોધન અન્ન ખાતું હતું, જેનું અન્ન ખાઈએ એનો સંકોચ થઈ જતો હોય છે. એટલા માટે સાધુઓને કહે છે કે કોઈનું, એટલે મહારાષ્ટ્રી કહે છે કે બ્રહ્માજીનું પણ ઘર હોય, એકથી બીજી વાર ભિક્ષા ના લેવી કોઈના ઘરની. પછી એના વશમાં આવી જઈએ એટલે એને પણ લાગવા મળે કે આપણે ખવડાવીએ છીએ. અને ખાનારના મનમાં પણ ઓબ્લિગેશન લાગી જતું હોય છે. કોઈની મદદ તો એટલે ઓબ્લિગેશન ચડવા જ પડે. એટલે આ બધા પડવું નહીં. એટલે જો ખાતું છે દુર્યોધનનું, એની શરમે બધું શું કરું, બેહી રહ્યો, મારો બહુ પડી જતું હતું, પણ કશું કરી ના શકાય મહારાજ. આ તો મહાત્મા આવ્યા. સૌનકજી એની સાથે જ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ ચારે પુરુષાર્થોનો અને એમની પ્રાપ્તિના સાધનોનો અનેક ઉપાખ્યાન અને ઇતિહાસ સંભળાવતા વિભાગશઃ વર્ણન મહારાજે કર્યો. વિશ્વ પિતામાં આ પ્રકારે ધર્મ પ્રવચન કરી જ રહ્યા હતા. અને ત્યાં ઉત્તરાયણનો સમય આવી પહોંચ્યો, જેણે મૃત્યુને પોતાને અધીન રાખનારા ભગવત પરાયણ યોગી લોકો ઈચ્છે છે. ઉત્તરાયણની રાહ જુએ છે કે આવે ત્યારે શરીર છોડીએ કે પ્રાણ છોડીએ. એ સમયે હજારો રથીઓના નેતા વિશ્વ પિતામહે વાણીનો સંયમ કરીને મનને ચારે તરફથી હટાવી લઈને પોતાની સામે સ્થિત આદિ પુરુષ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં લગાવી દીધું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સુંદર ચતુર્ભુજ વિગ્રહ પર એ સમયે પીતાંબર ફરકી રહ્યું છે. યુધિષ્ઠિર વિશ્વ પિતામહે પ્રશ્ન કર્યો, કો ધર્મ સર્વ ધર્વાણા? વિષ્ણુ સહસ્રનામ યાદ હોય તો ભીષ્મ વિષ્ણુ સહસ્રનામનો ઉપદેશ કરે છે. સમક્ષ ભગવાનના દર્શન કરતા કરતા આ પાઠ વિષ્ણુ સહસ્રનામનો વિશ્વ પિતામહે ત્યાં મહાભારતમાં કર્યો છે. શાંતિ પર્વ, અનુશાસન પર્વમાં અપ્રયત્નશીલ વ્યાપાર સ્મરણમ, પ્રયત્ન વગર ચિત્તનો વ્યાપાર થઈને સ્મરણ કહે છે. અને સબ પ્રયત્નશીલ વ્યાપાર ચિંતનમ, પ્રયત્ન સાથે ચિત્તને લગાડીને ચિંતન કહે છે. અત્યારે એ ભગવાનની નું દર્શન કરી રહ્યા છે. ભગવાન અત્યારે આજે દૈવિક સ્વરૂપ, ભગવાનનું આજે દૈવિક સ્વરૂપ છે, ભાવનાથી પ્રગટ થતું હોય છે. ભીષ્મે જીવનભર ચતુર્ભુજ સ્વરૂપનું ધ્યાન કર્યું છે, માટે અત્યારે ભગવાનનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ એમની સામે પ્રગટ થયું છે. એટલે ચતુર્ભુજ હતા ત્યાં કે નહીં, મહાભારતમાં યુદ્ધમાં સારથી તરીકે ચતુર્ભુજ હતા કે નહીં, આ બધી ચર્ચાઓ લાંબી છે. પણ ભીષ્મ અત્યારે ચતુર્ભુજ દર્શન કરે છે, કારણ કે જીવનભર એમણે સ્વરૂપનું ધ્યાન કર્યું છે. ભીષ્મજીની આંખો એના પર એક ટક લાગી ગઈ છે. એમને શસ્ત્રોના ઘાથી જે પીડા થઈ રહી હતી એ તો ભગવાનના દર્શન માત્રથી જ તરત દૂર થઈ ગઈ, તથા ભગવાનની વિશુદ્ધ ધારણા કરવાથી એમના જે નાના મોટા અશુભ શેષ હતા એ પણ નષ્ટ થઈ ગયા. હવે જયારે શરીર છોડવાનો સમય આવે છે ત્યારે એમણે પોતાની બધી જ ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ વિલાસને રોકી લીધો અને બહુ પ્રેમથી ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. આ છે ભીષ્મ સ્તુતિ. પુષ્પિતાગ્ર છંદ છે એનો. 11 દિવસે 11 શ્લોકમાં ભીષ્મ પિતામહે સ્તુતિ કરી છે. શ્રી ભીષ્મ ઉવાચ ઇતિ મતિરૂપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવી વિભૂમ્ની સ્વસુખમુપગતે ક્વચિત વિહર્તું પ્રકૃતિમુપેયુષી યત ભવ પ્રવાહઃ ત્રિભુવન કમલં તમાલવર્ણં રવિકર ગૌરવરામ્બરં દધાને વપુરલકકુલાવૃતાનનાચં વિજય સખે રતિરસ્તુ મેન વદ્યા યુધિતુરગરજો વિધૂમ્રવિશ્વ કચલુલિતશ્રમવાર્યલંકૃતાસ્યે મમ નિશિતશરૈર્વિપીડ્યમાનં ત્વચિ વિલસત કવચેસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા સપદિ સખિવચો નિશમ્ય મધ્યે નિજ પરયોર્બલયોરથં નિવેશ્ય સ્થિતવતી પરસૈનિકાયુરક્ષણા ઋતવતી પાર્થ સખે રતિર્મમાસ્તુ વ્યવહિત પૂતના મુખં નિરીક્ષ્ય સ્વજનવધા વિમુખસ્ય દોષ બુદ્ધ્યા
कुमति महरदात्मविद्यया यश चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः द्रुतरथचरणोऽभ्ययाचलन्कुर्हरिरिव हन्तुमिवं गतोत्तरीयः शितविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससारमद्वदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथ कुटुम्ब आततोत्रे द्रुतभयरश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमुक्षोर्यनिरीक्ष्य हतागता स्वरूपम् ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ता प्रकृतिमगन्विलयस्य गोपवद्वः मुनिगणनृपवर्य सङ्कुलेतः सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम् अर्हणमुपपेत ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजं हृदि हृदि तिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकदाल्गमेकं समधिगतोऽस्मि विदूतभेदमोहः। ભીષ્મ પિતામહ સ્તુતિ કરે છે. ભીષ્મ સ્તુતિમાં ઇતિ તે શબ્દથી શરૂઆત કરે છે. આમ તો શરૂઆત અથ શબ્દથી થાય, ઇતિથી સમાપ્તિ થાય. ઇતિથી શરૂઆત કરે છે કારણ કે જીવન અંત આવી રહ્યો છે. ઇતિ પૂરું થાય છે અને ભગવાનના દર્શન કરીને જાઉં છું કે જન્મ મરણનો પણ અંત આવી રહ્યો છે. હવે મારે ફરી જન્મ લેવાનો પણ રહેતો નથી. ઇતિ એટલે આ બધે ટીકાકારો છે. એટલે જે કંઈ લખાયું છે એના પર ટીકાકારો કેવા સુંદર અર્થો કાઢે છે. અથથી ભૂલમાં ઇતિ લખાઈ ગયું કે ના ના, ઇતિ લખ્યું છે તો ઇતિ સમજથી લખ્યું છે કે મારા જન્મનો અંત આવી રહ્યો છે અને વાણીનો પણ અંત કરીશ. આ છેલ્લે છેલ્લી વાણી બોલી રહ્યો છું એનો પણ અંત આવી રહ્યો છે. મતિ ઉપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા, તો ભગવાનના દર્શન થઈને ભગવાનને ભેટ ધરવાની ને, હું કઈ ભેટ ધરું છું? મમ મતિ, મારી મતિ એ આપને હું ભેટ ધરું છું. કઈ મતિ? વિતૃષ્ણા, તૃષ્ણાથી મુક્ત થયેલી મારી બુદ્ધિ છે એની હું આપને, મારી દીકરી છે. ભીષ્મ પિતામહ તો બ્રહ્મચારી છે. મારી આ દીકરી છે, મારી બુદ્ધિ જે નિષ્કપટ એટલે નિષ્કામ છે, વિતૃષ્ણા છે, એ મારી બુદ્ધિની આપના ચરણોમાં હું ભેટ ધરી રહ્યો છું. બુદ્ધિની ભેટની જરૂર કેમ પડી ભગવાનને? તો એવું છે કે ભગવાનને રત્નાકરઃ તવ ગૃહમ, રત્નાકર સમુદ્ર છે આપનો ઘર, ક્ષીરસાગરમાં રહે છે ને ભગવાન. ભગવાનને ખોટ શેની છે? સમુદ્રમાં રહે છે. રત્નાકર આપનું મહાન ઘર છે. ગૃહિણી છે પદ્મા, લક્ષ્મી છે આપની પત્ની છે, એટલે બીજી કોઈ ખોટ છે નહીં આપને. કિમ દેયમસ્તિ ભવતઃ જગદીશ્વરાય, આપ જગતના ઈશ્વર છો, આપને શી ભેટ આપું? કારણ કે નથી આપને લક્ષ્મીની ખોટ. મોટો આખો રત્નાકર આપનું સાસરું છે એટલે તમને એને સાસરે જઈને જ રહો છો એટલે ઘર બહારની ચિંતા નથી. સાસરે ઘર સાચવ્યા કરે, તમારે શી ચિંતા છે? પણ હું શું આપું તમને? રાધા ગૃહિત મનસા, મનસઃ અસ્તિ દૈન્યમ, પણ તમારું મન છે રાધાજી લઈ ગઈ છે એટલે મન તમારી પાસે નથી. બરાબર? ભગવાનને મનની ખોટ છે. રાધા ગૃહિત મનસા અથવા તો સીતા ગૃહિત, રામજીની વાત હોય તો સીતા ગૃહિત મનસા, મનસઃ અસ્તિ દૈન્યમ, માટે મનની બાબતમાં દીર્ઘતા છે આપણે, મન ધરાવતા નથી. તત્ત મનઃ રઘુપતે અથવા નરહરે કૃપયા ગૃહાણ, એ નરહરિ કૃપા કરીને આ મારું મન આપો છો ને, આપ ગ્રહણ કરો. આપને મન બગાડનારને મન મળશે અને મારા તરફથી એક સુંદર ભેટ આપને અર્પણ કરી શકાશે. શાથી કહો છો કે રાધા કે સીતા ભગવાનનું મન લઈ ગયા છે?
તો ત્યાં રામચરિત માનસમાં કહ્યું, તત્વ પ્રેમ કર મમ અરુદ્ધોરા જાનત પ્રિયા એકો મનોમોરા. એટલે જયારે હનુમાનજી ગયા ત્યાં સીતાજી પાસે, ભગવાન સંદેશો મોકલાવે છે કે જો હું તારા વગર કેવી સ્થિતિમાં છું, તારા ને મારા પ્રેમનો તત્વ તે મારું મન જ જાણે છે. અને હે પ્રિયા, તું જાણે છે કે મારું મન તો તારી પાસે જ છે. સો જાનત પ્રિયા એકો મન મોરા સો મન સદા રહત તોહી પાહી જાનુ પ્રીતિ રસ એ તને હિમાહી. તો તું આવા સમજે છે કે મારો કેટલો પ્રેમ છે, કે મારું એક મન છે, જાણે છે કે આપણને કેટલો પ્રેમ છે. એ મન તો તારી પાસે જ રહે છે. હું તને બીજું શું કહી શકું છું? આ મન છે એ સીતાજી કે રાધાજી ગ્રહી ગયા છે. એટલે ભગવાન મન વગરના છે, સિદ્ધ થાય છે. અને મન વગરના છે તો મનનું ગ્રહણ કરી શકે છે, બીજી કોઈ ખોટ છે નહીં. એટલા માટે ભગવાન આ મારી મતિ છે ને એ આપને હું અર્પિત કરું છું. વિતૃષ્ણા કેવી રીતે તૃષ્ણા વગર નથી? નિષ્કામ કર્મ દ્વારા શુદ્ધ થયેલી. ભીષ્મ પિતામહે આખી જિંદગી આ ધંધો કર્યો, સેવા સેવા છે. હસ્તિનાપુરની ગાદીનું રક્ષણ કરવું અને ગાદીએ ચાવીનું રક્ષણ કરવું. એ કેવો દુષ્ટ હોય ગમે તો પણ આ વચન પ્રતિજ્ઞા કરી દે, મને હસ્તિનાપુરની ગાદીનું રક્ષણ કરીશ ને કર્યું. નિષ્કામ સેવા. અર્જુન વહાલો હતો પણ દુર્યોધનની સેવા કરી. ઇતિ વિતૃષ્ણા મતિઃ ભગવતી સાત્વત પુંકવે વિભૂમિ વિકલ્પિતા ઉપકલ્પિતા. આ મારી વિતૃષ્ણા મતિ છે, આપના ચરણોમાં મેં ભેટ તરીકે અર્પણ કરી છે. વિતૃષ્ણા સ્વતવિત લોક ઈષણાતિની કેહી કી મતિ એના કૃતન મલિની. તો પુત્ર ઈષણાયાશ વિત્ત ઈષણાયાશ લોક ઈષણાયાશ વિત્તા ભિક્ષાચર્યમ ચરંતી. આ ઈષણાઓ કોની બુદ્ધિને બગાડતા નથી. મારી બુદ્ધિને 3 થી મુક્ત કરી છે, એ હું તમને અર્પણ કરું છું. એ દોષ શિરોમણી મૃત્યુને સમીપ મારી આ બુદ્ધિ જે અનેક પ્રકારના સાધનોનું અનુષ્ઠાન કરવાથી અત્યંત શુદ્ધ અને કામનાથી મુક્ત થઈ છે, એ દોષ શિરોમણી અનંત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં અર્પિત કરું છું, જે સદા સર્વદા પોતાના આનંદમય સ્વરૂપમાં સ્થિત રહીને છતાં પણ ક્યારેક વિહાર કરવાની માટે, લીલા કરવાની ઈચ્છાથી પ્રકૃતિનો સ્વીકાર કરી લે છે, જેના તે સૃષ્ટિ પરંપરા ચાલે છે. એમને સર્જનની શી જરૂર? બહુ દુઃખી હતા એટલે કે આ પેલો ઘોડો કેમ બનાવ્યો? પૈસા મળે એટલા માટે. તો ભગવાન એવું હતું કે કઈ જોઈતું એટલે જગત બનાવ્યું કે ના તો ક્યારેક લીલા કરવાનું મન થયું તો પ્રકૃતિનો સ્વીકાર કર્યો અને જગતનું સર્જન કરી નાખ્યું. ત્રિભુવન કમનમ તમાન વર્ણમ રવિ કર ગૌરવનમ. ભગવાનના સુંદર વિગ્રહનું વર્ણન કરે છે, જેમનું શરીર 3 ભુવનોમાં શ્રેષ્ઠ સુંદર છે અને શ્યામ તમાર સમાન શ્યામ છે, જેના ઉપર અને આ જરા પાક્કો રંગ હોય ને તો સૂર્યના કિરણો બહુ ચમકે એના પર. ભગવાન જ્યારે સારથી થઈને રથ આંકે છે ત્યારે સૂર્યના કિરણો આ શ્યામ શરીર ઉપર અત્યંત ચમાચમ ચમકે છે. સૂર્યના રશ્મિઓની સમાન આ શ્રેષ્ઠ પીતાંબર, કાળા રંગ એટલે બલરામજી નીલ રંગનું પીતાંબર પહેરે છે, નીલાંબર, અને આ પીતાંબર પહેરે છે. કારણ કે એમનો રંગ ઉજળો છે બળદેવજીનો, એના પર નીલ રંગ વધારે શોભે, આમનો જરા પાખો છે એટલે મેઘશ્યામ, એના પર પીત વર્ણ વધારે શોભે છે. સુંદર પીતાંબર સૂર્યના કિરણના જેવું આપણે ચમકી રહ્યું છે અને કમળ સમાન સુંદર મુખારવિંદ, એના ઉપર બાંકડિયા વાળની લટો લટકી રહી છે. એ અર્જુનના સખા શ્રી કૃષ્ણમાં મારી અનવદ્યામતી અનવદ્યારતિ અસ્તુ, મારી નિષ્કપટ પ્રીતિ એટલે કે બિનશરતી પ્રેમ મારો ભગવાન માટે થાઓ. હવે યુદ્ધનો સમય યાદ કરે છે. મને યુદ્ધના સમયનો આપને વિલક્ષણ સૌંદર્ય યાદ આવે છે. ભગવાનના મુખ પર લટકતા વાંકડિયા વાળ, પેલા ઘોડાઓ, આખા યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં ઘોડા અને હાથી કેટલા પ્રાણીઓ દોડ કરતા, વાહનો, ધૂળ કેટલી ઉડતી હશે. પેલો પરસેવો થયો હોય, વાળ જરા ભીના થયો હોય, પછી રેતી ઉડતી હોય, એ રેતી વાળમાં ચોંટી ગઈ હોય. આપના મુખ પર લટકતા વાંકડિયા વાળો ઘોડાના પગલાઓની ધૂળથી અત્યંત મેલા ધૂળિયા થયેલા અને પરસેવાના નાના ટીપાઓથી આપનો મુખારવિંદ શોભાયમાન થઈ રહ્યો હતો. હું મારા તીખા બાણોથી, તીક્ષ્ણ બાણોથી એમની ત્વચાને વિંધી રહ્યો હતો. ભીષ્મ સામે ઉભા છે ને ભીષ્મની વાત આવશે હમણાં, તો ભગવાનને મારા માટે તીક્ષ્ણ બાણો મારી રહ્યા છે. એ સુંદર કવચમંડિત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તે મારું શરીર, મારું અંતઃકરણ અને મારો આત્મા સમર્પિત થઈ જાઓ.
સુંદર કિમ અસુંદરમ, સુંદરમાં અસુંદર શું હોઈ શકે. પછીના 35મા શ્લોકમાં પોતાના મિત્ર અર્જુન સપદી સખી વચો, સખી વચો એટલે અર્જુનનું વચન, સખી એટલે મિત્ર. નિશમ્ય મધ્યે નિજ પરયોર બલયોઃ રથમ નિવેશ્ય. અર્જુને કહ્યું સેનયોઃ ઉભયોઃ મધ્ય રથમ સ્થાપયમેચ્યુત, મારા રથને લઈ જઈને બે સેના વચ્ચે સ્થાપિત કરો. પોતાના મિત્ર અર્જુન જે વચન સાંભળ્યું એટલે લઈ જઈને પોતાના રથને, અર્જુનના રથને નિજ પરયોર બલયોઃ પોતાની સામાન્ય સેનાની વચ્ચે જઈને ઉભો રાખ્યો. સ્થિતાવતી પર સૈનિક આયુ અક્ષણા, અને ઉભા થઈને સામા સૈન્યના સૈનિકોનું આયુષ્ય પોતાની આંખો વડે હરી લીધું. પછી નિમિત્ત માત્ર સભ્ય સાચી ના તો મયા શું છે મય વૈતે નેતા પૂર્વમ એવા આ બધાને મારી જ ચૂક્યો છું. જેવો અહીંયા આવ્યો ને મેં આમ નજર કરી બધાનો આયુષ્ય જતો રહ્યો. આ તો ખાલી ભૂખા જ ઉભા છે, તારી અસત દેવામાં છે, નિમિત્ત બનીને મારી કાઢ. તો સ્થિતવતી પર સૈનિક આયુ અક્ષણા હૃદવતી, એનું આયુષ્ય તમે હરી લીધું હતું, એવા પાર્થ સખામાં મારી રતિ થાઓ. તો ભીષ્માદિની ઓળખ અર્જુનને આપતા એમણે કહ્યું કે આ ત્રણના ભીષ્મના પશ્યેતાન સમવેતાન કુરુન, આમ કરી હાથ કરતા ગયા ને તેમ તે બધાનું આયુષ્યનું દૃષ્ટિથી હરણ કરતા ગયા અને અર્જુનને નિમિત્ત બનાવ્યો. નારાયણ આવું કરે ભાઈ, જે આવે તે કરે, એમાં શું. આપણો છોકરો કોઈ પથ્થરો મારીને મારી આવે એ ખોટો કહેવાય ના જ કહેવાય ને. તમે સામે શું કમાયા, એને તો છોકરો પથ્થરો જ મારે ને, તમારી અક્કલ નહોતી તો સામે આવ્યા તો માથું ફૂટે, અમે શું કરીએ. મારો છોકરો કરે તો કશું એ લીલા કહેવાય, મસ્ત નારાયણ કરે લીલા કહેવાય. મિત્રો અર્જુનની વાત સાંભળીને તરત જ પાંડવ સેના અને કૌરવ સેનાની વચ્ચે પોતાનો રથ લઈ ગયા. ત્યાં ઉભા રહીને જેમણે પોતાની દૃષ્ટિથી જ શત્રુ પક્ષના સૈનિકોનું અવશ્ય છીનવી લીધું હતું એ પાર્થ સખા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં મારી પરમ પ્રીતિ થાઓ. વ્યવહિત પૂર્તના મુખમ નિરીક્ષે અર્જુને જ્યારે દૂરથી કૌરવોની સેનાના મુખિયા એવા અમે ભીષ્મ દ્રોણને જોયા ત્યારે પાપ સમજીને એ સ્વજનના વધથી વિમુખ થયો. ભીષ્મ દ્રોણને મારીશ ને, મારા ગુરુજન મારા દાદા છે, પાપ લાગશે, મારા નથી મારવું. એ સમયે ગીતાનો ઉપદેશ આપીને આત્મવિદ્યાનો ઉપદેશ આપી કર્યો અને સામયિક અજ્ઞાન, સામયિક અજ્ઞાન અર્જુનના કે અજ્ઞાન ના પણ સમય જન્મી ગયું હતું. સામયિક અજ્ઞાન નાશ કરી આપ્યો. એ પરમ પુરુષ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં મારી પ્રીતિ બની રહો. અને હવેનો શ્લોક છે સ્વનિગમમ અપહાય મત પ્રતિજ્ઞા ઋતમ અધિકર્તો. તો ભાઈ પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કૃષ્ણ ભગવાને. અર્જુન અને દુર્યોધન ભગવાન પાસે ગયા હતા મદદ માંગવા માટે. બંનેના સગા લાગતા હતા ને, યુદ્ધની પહેલા મદદ માંગવા ગયા. ભગવાન કહે છે કે બંનેને આવા બંનેને મદદ કરીશ. હોશિયારી તો અહીં જ જોવા જેવી છે. કોઈ ના કેવી નહીં, કોઈ નારાજ કરવા નહીં, બધાને ખુશ રાખવાનું, ધાર્યું જ કરવું, ધાર્યું જ કરાવવું. છતાં બધા કે આપે બહુ કૃપા કરી, હા બાપુ આવી આવડત હોવી જોઈએ. તો નારાયણ કે છે બંનેને મદદ કરીશ, ભીષ્મને અર્જુનને પણ કરીશ, દુર્યોધનને પણ કરીશ. એક પક્ષે મારી એક અક્ષૌહિણી નારાયણી સેના અસ્ત્ર શસ્ત્રથી સજ્જ હશે, બીજા પક્ષે હું જાતે પોતે હાથ પગ લઈને આવીશ. કોઈ પ્રકારનું અસ્ત્ર શસ્ત્ર ગ્રહણ નહીં કરું અને કોઈ કામ નહીં કરો. એનું કરીશ, તમારે જે કરવું એ કરો. નારાયણને મહેમાન બનાવવું એટલે શું એવું જોખમ ને, એને સાચવ્યા કરવો પડે. પણ અર્જુન કહે છે કે મારે નારાયણ જોઈશે. દુર્યોધન ખુશ થઈ ગયું, મારે તો સેના જોઈએ છે, અક્કલ વગર એને શું કરવા થાય. આમ ભગવાનની પ્રતિજ્ઞા છે કે અસ્ત્ર શસ્ત્ર ગ્રહણ નહીં કરું. એક દાડો યુદ્ધમાં દુર્યોધન રોજ એને ભીષ્મ ધારે તો મારી ના નાખે. ભીષ્મને દ્રોણની આગળ પાંડવો તો મચ્છરો જેવા કહેવાય. ભીષ્મ દ્રોણ નક્કી કરે તો 1 સેકન્ડમાં મારી નાખે. કેટલા દાડા થયા હું જોવાનું ભૂલી ગઈ. 10મા દિવસે આપણે ભીષ્મ સ્તુતિમાં આપણો બંને પુસ્તકો થઈ ગયા છે આશ્રમના. ભીષ્મ સ્તુતિ અને કુંતી સ્તુતિ, એમાં બધો હિસાબ આપ્યો છે કેટલા દિવસ થયા અને શું કર્યું. તો આટલા દિવસો થયા છે ને હજુ પાંડવોનો વાળ વાંકો થતો નથી. તો દુર્યોધનને જે ચડે છે એટલે આગલી રાત્રે એને ભીષ્મને બહુ ઉશ્કેર્યા. શું સમજો છો તમે? તમે મારતા નથી, તમે અહીંયા આવો છો, મારું રોટલા ખાવ છો અને પક્ષ પાંડવોનો કરો છો, તમે એમના હિતે જ છો. આમ બહુ જ ઉકસાવ્યા. એટલે પછી ભીષ્મને થાય કે આ માણસ હમણાં કરે છે, એક તો એની કોઈ લાયકાત નથી
પણ શું કરું, મેં પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે હસ્તિનાપુરનું રક્ષણ કરીશ, તો વગર લાયકાતે હું રક્ષણ કરું છું ને કર્યા જ કરું છું ને કર્યા જ કરું છું ને કર્યા જ કરું છું, કોઈ આશા વગર તે વધારે વધારે માગ્યા કરે છે. અને હવે એને એમ છે કે હું માંગતો નથી, પાછું એને વિશ્વાસ નથી કે એનો શું. જો આ છે ભક્તને વિશ્વાસ છે કે નારાયણ મારો છે, પણ જયારે અંદર પાપ હોય ને ત્યારે ચિંતા રહે છે મારો હશે કે નહીં હોય, હશે કે નહીં હોય. એને શંકા પડે છે હું એનો છોકરી, ચાલ કાલે આ 5 બાણ કાઢીને મૂકું છું અને એ 5 બાણથી કાલે હું 5 પાંડવોને મારીશ. બરાબર. ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા કરી કે આ 5 બાણથી કાલે 5 પાંડવોને મારીશ. એટલે आज जो हरिहो न शस्त्र कहाऊं तो लाज गंगा जननी को सांतन सुतन कहाऊं. આજે જો હું હરિના હાથમાં શસ્ત્ર ગ્રહણ ના કરાવું તો મારી ગંગા જનની ગંગા માતાને લજ્જાની વાત થશે. હું શાંતનુનો પુત્ર નહીં કહેવો કાલથી. આજે હું હરિના હાથમાં શસ્ત્ર ગ્રહણ કરાવીશ. પાંડવોને મારવા એનો પ્રોજેક્ટ નથી. પ્રોજેક્ટ એ છે કે હરિની પ્રતિજ્ઞા તોડાવી, મારી પ્રતિજ્ઞા સાચી કરવા કાલે બતાવી દઈશ. ચંદન ખંડી મહારથ ખંડો કપિત ધ્વજ સહિત ડુલાઓ. ચંદન રથને તોડીશ, મહારથને પણ તોડીશ. કપિત ધ્વજ એટલે કપિલ છે જેના ધ્વજમાંથી અર્જુન, એની સાથે હું ડોલાવી દઈશ. એ ન કરો શપથ મોહી હરિ કી, જો હું ના કરું તો મને સાક્ષાત હરિના શપથ હશે. ક્ષત્રિય ગતિ ન પાઉં, ક્ષત્રિયની ગતિ પ્રાપ્ત નહીં કરું. પાંડવ દળ સન્મુખ વહે દાઉં, સરિતા રુધિર બહાઉં. પાંડવોના દળની સામે હું દોડીશ અને લોહીની નદી વેવડાવીશ. સુરદાસ રણભૂમિ વિજય વિના જીયતન પીઠ દેખાઉં. સુરદાસ કહે છે કે આ રણભૂમિમાં કાલે વિજય પ્રાપ્ત કર્યા વગર જીવતો પીઠ નહીં બતાવું. કાલે હરિની પ્રતિજ્ઞા હું તોડાવીશ. એની પ્રતિજ્ઞા છે ભીષ્મ પિતામહની. અને પછી કઈ લખેલું નથી પણ મારે યાદ છે ત્યાં સુધી એવી કથા છે કે આ બધી પ્રતિજ્ઞા તો એને ત્યારે કે મોબાઈલ નહોતા અને કોઈ માધ્યમો જ નહોતા સંદેશા પહોંચાડવાના, પણ નારાયણ બધું ટ્રાન્સમિટ થતું હતું. એટલે નારાયણને ખબર પડી ગઈ કાલે આ બન્યું, 5 પાંડવોને મારી નાખશે. તો મને લાગે છે કે દ્રૌપદીની કથા આ જગ્યાએ જ છે કે રાત્રે દ્રૌપદીને ઉઠાડી ચાલ મારી જોડે. અને કોઈ કચકચ હોય જ નહીં, આ ભક્તોની શરણાગતિ જોજો. એટલે દ્રૌપદી ભગવાનની સાથે જાય છે. દ્રૌપદીના પગમાં પેલી રાજરાણીની મોજડીઓ કરેલી છે અને મોજડીથી ઓળખાઈ જાય દ્રૌપદી. દ્રૌપદીને લઈને કૌરવોની શિબિરમાં જાય છે. સામસામી છાવણીઓ છે અને પોતાની છાવણીમાંથી નીકળીને દ્રૌપદીને લઈને નારાયણ કૌરવોની શિબિરમાં જાય છે. દ્રૌપદીની મોજડી ઓળખાઈ જાય એવી હતી, ત્યાં બૂટ કાઢી નાખ્યા પોતાની બગલમાં દબાયા કૃષ્ણએ. નારાયણનો પ્રેમ જુઓ. દ્રૌપદીની મોજડી પોતે લઈ લે છે, દ્રૌપદીને લઈને ભીષ્મ પાસે જાય છે. આ સમય ભીષ્મની પાસે પેલી ગાંધારીને જવાનું હતું. નહીં દુર્યોધન નહીં ભાનુમતી. અચ્છા, ભાનુમતી શું થાય? દુર્યોધનની પત્ની. દુર્યોધનની પત્ની ભાનુમતીને ત્યાં બોલાવી હતી અને એને આશીર્વાદ માટે બોલાવેલી હતી. પણ જેવી ભાનુમતી પહોંચે ને આગલી ક્ષણે નારાયણ દ્રૌપદીને લઈને પહોંચી ગયા. ભીષ્મ પિતામહ ધ્યાન કરતા હતા. જેવા પેલો જરા અવાજ આવ્યો ને એમને એમ કે ભાનુમતી આવી. બંધ આંખે અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ એવું ભીષ્મ પિતામહે આશીર્વાદ આપી હતા. અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ જેવા આશીર્વાદ આપ્યા ને શ્રી કૃષ્ણનું સ્મિત થઈ ગયું. સ્મિત સાંભળતા નારાયણ ભીષ્મની આંખો ખુલી ગઈ અને ભીષ્મ પિતામહ જુએ છે કે આ ભગવાન દ્રૌપદીને લઈ આવ્યા છે, કોણ આવ્યું છે? દ્રૌપદીને જોતા જ નક્કી કરે છે કે આ નારાયણ આવી પહોંચ્યા છે અને મારી પ્રતિજ્ઞા પૂરી થઈ ગઈ હવે. એટલે અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ એવો આશીર્વાદ અને આ ભીષ્મ પિતામહનું બ્રહ્મચર્યનું તેજ છે. જયારે આશીર્વાદ છે કે દ્રૌપદી અખંડ સૌભાગ્યવતી થાય તો પેલી ભાનુમતીને આપવા ગયેલા એ રહી ગયું ને આ અખંડ સૌભાગ્યવતી થઈ ગઈ. પાછા આવ્યા અને બીજો દાડો થયો. બીજે દિવસે ભીષ્મ એટલા તીખા બાણ છોડ્યા છે. ભગવાને અર્જુનને બહુ કહ્યું કે તું યુદ્ધ કર, સારી રીતે કર અને તું મારી નાખ ભીષ્મને. અર્જુન બહુ પોચા બાણ છોડે છે. અર્જુન ધારે તો એ પહોંચી વળે એવો હતો. એ નારાયણનો અવતાર છે. અર્જુનની હિંમત નથી ચાલતી. દાદા છે, ભીષ્મ છે. ભગવાન એને કહ્યું કે જો તું આજે શસ્ત્ર નહીં છોડે, ભીષ્મને નહીં મારે તો હું શસ્ત્ર ગ્રહણ કરીશ.
આમ દાદાગીરી કરીને ભગવાન દોડ્યા. આપણે ભીષ્મ સ્તુતિમાં મેં લખ્યું છે આ બે વસ્તુઓ છે. દિવસ હું ભૂલી ગઈ કે પહેલા એકવાર પ્રતિજ્ઞા તોડીને ભગવાને હાથમાં લેવાની તૈયારી કરી તો અર્જુન દોડીને ભગવાનના પગ પકડી લીધા કે ના 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 જશો, હું લડું છું. લડવાનું શરૂ કર્યું. પછી થોડાક દાડા પછી ફરીથી આ થયું જયારે આ પ્રતિજ્ઞા કરી છે. અને ત્યારે પછી ભગવાને અર્જુનને ફરી કહ્યું કે તું આજે શસ્ત્ર ગ્રહણ કરને માર ભીષ્મને. પણ અર્જુન નાશ કરી શક્યો. ત્યારે પછી ભગવાન કૂદી પડ્યા રથ ઉપરથી અને શસ્ત્ર તો ગ્રહણ કરવાનું હતું નહીં, રથનો પૈડો કાઢી લીધું, એ ચક્ર જે હાથમાં લીધું ને એ લઈને દોડ્યા. એનું વર્ણન અહીં ભીષ્મ પિતામહ કરી રહ્યા છે. ભીષ્મ પિતામહ કહે છે મેં તન મનથી પાપ નથી કર્યું. શેની સજા રૂપે બાણ હળીએ શૈયા મને મળી હતી તો ભગવાન કહે છે દ્રૌપદીનું વસ્ત્રાણ રૂપે પાપ જોયું હતું એના ફળ મળી ગયું છે. તો સ્વનિગમમ અપહાય મત પ્રતિજ્ઞા ઋતમ અધિકર્તમ. નિગમ એટલે પ્રતિજ્ઞા. સ્વનિગમ પોતાની પ્રતિજ્ઞા છોડીને મારી પ્રતિજ્ઞાને સાચી અને પોતાની પ્રતિજ્ઞા કરતા ઊંચી. બરાબર. ભક્ત અને ભગવાન બે પ્રતિજ્ઞા વિરુદ્ધ કરે તો કોની પ્રતિજ્ઞા ઊંચી? ભગવાન કહે છે મારો વાંધો ને ભક્તની પ્રતિજ્ઞા. કાંકે ભાગ વચ્ચે ભગવાન ભક્તોની સંહિતા છે. ભક્તની પ્રતિજ્ઞાને પોતાની પ્રતિજ્ઞા કરતા ઊંચી બતાવવાને માટે ભગવાન ગીતામાં કૌંતેય પ્રતિજાની ક્ષિપ્ર બોધિ ધર્માત્મા શશ્વત શાંતિમ નિગચ્છતિ કૌંતેય પ્રતિજાનેહિ નમે ભક્ત પ્રણશ્યતિ. કૌંતેય પ્રતિજાનેહિ નો અર્થ એવો છે કે કૌંતેય અર્જુન તું પ્રતિજ્ઞા કર કે મારા ભક્તોનો નાશ થતો નથી. પણ તમારા ભક્તોનો નાશ ના થાય પ્રતિજ્ઞા તમારે કરવી, મારે કરવાની. કોને કરવાની? મારે કેવું છે કે મારા ભક્તોનો નાશ નહીં થાય. હું કેવી રીતે કહું તમારા ભક્તોનો નાશ નહીં થાય? તો ભગવાન અર્જુનને કહે તો પ્રતિજ્ઞા કર કે મારા ભક્તોનો નાશ થતો નથી. કેમ એવું કરો છો? કારણ કે મારી પ્રતિજ્ઞા બધા ઓળખી છે કેવી છે. હમણાં જ હું છોડવાનો છે મારી પ્રતિજ્ઞા અને હું પ્રતિજ્ઞા તોડીશ ને હાથમાં શસ્ત્ર ગ્રહણ કરીશ. લોકોને ખબર છે મારી પ્રતિજ્ઞાનો વિશ્વાસ નહીં કરવાનો. પણ અર્જુન તારી પ્રતિજ્ઞાનો વિશ્વાસ બધા જ કરશે. માટે તું પ્રતિજ્ઞા કર કે મારા ભક્તોનો નાશ થતો નથી. ત્યારે સ્વનિગમમ અપહાય મત પ્રતિજ્ઞા ઋતમ અધિકર્તમ રથસ્થોપપ્લુતઃ. રથમાં ઉભેલા હતા, ચડેલા હતા, એ નીચે પડ્યા. ધ્રુત રથ ચરણ રથનો પગ એટલે રથનું પૈડું. ધ્રુત હાથમાં ધર્યું. અભ્યયા ચરત ગુહ અને દોડ્યા આ પૃથ્વીમાંથી ધ્રુજવા માંડી. હરિહિ ઇવ હંતમ ઇભમ ગતોત્તરીય. હરિ એટલે સિંહ હાથીને મારવા દોડે એમ મને મારવા તમે હાથમાં પેલું રથનું પૈડું ચક્ર લઈને દોડ્યા. અને ત્યારે આપના ઉત્તરીય છે ને નીચે પડી ગયું ધરતી ઉપર. એટલા બધા જોરથી દોડ્યા હતા. તો કેમ પડી ગયું આ વસ્ત્ર? પૃથ્વી કહે છે કે મારો ભાર ઉતારવાની પ્રતિજ્ઞા કરીને આવ્યા છો ને તમે તો ધરતી ઉપર. પૃથ્વી રડતી રડતી પ્રાર્થના કરવા ગઈ હતી કે મારા પર દુષ્ટોનો ભાર વધી ગયો છે, ઉતારો. તો મારો ભાર ઉતારવા તમે આવ્યા છો અને ક્યાંક એ પ્રતિજ્ઞા ભૂલી જશે અને અત્યારે દોડી પડશે. એટલે ભગવાને ઉત્તરીય ફેંક્યું છે એના પર, પૃથ્વીને સમજાવવા મોકલ્યો. એટલે આ પ્રતિજ્ઞા જો તોડશે એનો અર્થ એવો ને કે મારા માટે પ્રતિજ્ઞા તોડી નાખશે. પ્રતિજ્ઞા કરી છે પૃથ્વીનો ભાર ઉતારીશ. અત્યારે એમણે હાથમાં શસ્ત્ર નહીં લેવાની પ્રતિજ્ઞા તોડી તો કાલે સવારે બીજી પ્રતિજ્ઞા, એને એકવાર ટેવ પડી પ્રતિજ્ઞા તોડવાની તો કાલે બીજી પ્રતિજ્ઞા તોડશે અને મારો ભાર નહીં ઉતારે તો ભરોસો છે એમનો. એટલે ભગવાને એને આશ્વાસન આપવાને માટે પોતાનું ઉત્તરીય મૂકી આપ્યું છે. ભૂદેવી છે ને, ભૂદેવી ઉપર પોતાનું ઉત્તરીય મૂકી આપ્યું છે અને કહ્યું છે કે પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ નથી, આ તો ભક્ત વત્સલતા છે. હું ભક્તને માટે મારી પ્રતિજ્ઞા ભંગ કરવાની ટેવ નથી મને, પણ ભક્તોનું રક્ષણ કરવાની, ભક્તને પ્રેમ કરવાની ટેવ છે. એટલે હું ભક્ત વત્સલતા બતાવું છું, પ્રતિજ્ઞા નથી તોડતો. ઉત્તરીયને માટે છોડ્યું છે. તો એ કહ્યું મારી પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે શ્રી કૃષ્ણ શસ્ત્ર ગ્રહણ કરાવીશ અને કરાવીને જ છોડીશ. સત્યને સાચી કરવાને ઊંચી કરવાને માટે પોતાના શસ્ત્ર ગ્રહણ ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા તોડી નાખી. એ સમયે રથમાંથી નીચે કૂદી પડ્યા અને સિંહ જેમ હાથીને મારવા માટે તૂટી પડે છે એ પ્રકારે રથનું પૈડું લઈને મારા પર ઝૂંટ્યા, આક્રમણ કર્યું. એ સમય એટલા વેગથી દોડ્યા કે એમના ખભા ઉપરનો દુપટ્ટો પડી ગયો અને પૃથ્વી કાંપવા લાગી. પૃથ્વી ગભરાઈ ગઈ કે મારી પ્રતિજ્ઞા, મારા માટેની પ્રતિજ્ઞા તોડી નાખશે. પૃથ્વીને આશ્વાસન આપવા માટે ઉત્તરી આપ્યા. શિખ વિશિખ હતઃ મેં આતતાઈએ તીખા બાણ મારીને એમના શરીરનું કવચ તોડી નાખ્યું હતું. આથી એમનું આખું શરીર લોહી લુહાણ થઈ ગયું હતું. અર્જુન રોકતો હતો. અર્જુને એવી કથાઓ છે કે અર્જુન એમના પગ પકડે. ભગવાન દોડતા હતા
અર્જુન પગ પકડીને કહે છે કે ભગવાન ના જશો, હું લડું છું તમે ના જશો. અર્જુને બહુ રોક્યા ભગવાનને, પણ છતાં પણ બળપૂર્વક મને મારવા માટે મારા તરફ દોડતા હતા. એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આમ કરતા પણ મારા પ્રત્યે, એટલે ખરેખર ભગવાન મારવા જતા હતા કે ના, ભગવાન મારી પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરવા માને ભક્ત તરીકે સ્વીકારતા હતા, મારા તરફ દોડતા હતા. શ્રી કૃષ્ણ મારા પ્રત્યે અનુગ્રહ અને ભક્ત વત્સલતાથી પરિપૂર્ણ હતા. એ જ નારાયણ મારી એકમાત્ર ગતિ હોય, મારો આશ્રય હોય. વિજય રથ કુટુંબ્યા તત્ત્વત્રય. વિજય અર્જુન એના રથની રક્ષામાં સાવધાન. જે શ્રી કૃષ્ણના ડાબા હાથોમાં ઘોડાની લગામ હતી, જમણા હાથમાં ચાબુક હતી. આ બંનેની શોભાથી એ સમય જેમનું અપૂર્વ સૌંદર્ય બની ગયું હતું, તથા મહાભારત યુદ્ધમાં મરનારા વીર જેમના આ સૌંદર્યનું દર્શન કરતા હોવાને કારણે જે દર્શન કરતા કરતા મર્યા માટે સારૂપ્ય પક્ષને પ્રાપ્ત થઈ ગયા. એ જ પાર્થ સારથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં મારી મરણાસન્નની પરમ પ્રીતિ થઈ જાઓ. અને હવે જરા બદલાઈ ગયો મૂળ, એટલે ગોપીઓ યાદ આવી ગઈ. લલિત ગતિ વિલાસ વલ્ગુહાસ, તો જેમની લટકેલી સુંદર ચાલ, હાવભાવયુક્ત ચેષ્ટાઓ, મધુર મુસ્કાન, પ્રેમ ભરી ચિતવનથી અત્યંત સન્માનિત ગોપીઓ રાસલીલામાં એમના અંતર્ધાન થવા ઉપર જ્યારે પ્રેમના ઉન્માદથી મતવાલી થઈને ભગવાનની લીલાઓનું અનુકરણ કરીને તન્મય થઈ ગઈ હતી, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં મારો પરમ પ્રેમ થવા ગોપીઓની કથા આગળ આવવાની છે. અને પછી મુનિગણ દ્રૌપદી સંકુલે તો યુધિષ્ઠિર જયારે રાજસુ યજ્ઞ કરતા હતા ત્યારે પહેલી પૂજા કોની કરવી એની ચર્ચા ચાલી. અને એમાં જયારે નક્કી થયું કે શ્રી કૃષ્ણની પૂજા થશે વગેરે ભીષ્મ સ્તુતિના પુસ્તકમાં બધી ચર્ચા ખાસી લાંબી કરી છે આપણે. જે સમયે યુધિષ્ઠિર રાજસુ યજ્ઞ થઈ રહ્યો હતો, મુનિઓ અને મોટા મોટા રાજાઓથી ભરેલી સભામાં જયારે સૌથી પહેલી અને સૌથી ચારે તરફથી એમના સર્વના દર્શનીય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મારી આંખોની સામે અગ્ર પૂજા કોની થાય તો કૃષ્ણની પૂજા તેવું નક્કી કરાવે. પછી કૃષ્ણની અગ્ર પૂજા સૌથી પહેલી પૂજા કોની થઈ હતી? એ બધા સર્વના આત્મા પ્રભુ આજે આ મૃત્યુ સમય મારી સામે ઉભા છે. અને છેલ્લા શ્લોકમાં જેવી રીતે એક સૂર્ય અનેક આંખોથી અનેક રૂપોમાં દેખાય છે, સૂર્ય એક જ છે, આંખો અનેક છે, એટલે જેને જેવી પોતાની દ્રષ્ટિ છે સૂર્ય દેખાય છે. એ પ્રકારે અર્જુનમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના જ દ્વારા રચિત અનેક શરીરધારીઓના હૃદયમાં અનેક રૂપથી જણાય છે. વાસ્તવમાં એક જ છે અને સૌના હૃદયમાં બિરાજમાન છે. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને હું ભેદ ભ્રમથી રહિત થઈને પ્રાપ્ત થઈ ગયો છું. ધ્યાતા ધ્યેયનો એ ભક્ત ભગવાનનો ભેદ નથી રહ્યો, ભગવાનને પ્રાપ્ત થઈ ગયો છું. વિદુત ભેદ મોહ ભેદથી મુક્ત થઈને હું પ્રાપ્ત થઈ ગયો છું. આ સ્તુતિ સમાપ્ત થઈ અને આગળ હવે વાંચીએ 43મા શ્લોકથી. સૂત ઉવાચ કૃષ્ણ એવં ભગવતી મનો વાગદૃષ્ટિવૃત્તિભિઃ આત્મન્યાત્મનમાવેશ્ય સોત્તશ્વાસૌ પારમત સંપદ્યમાનમાજ્ઞાય વિષ્ણું બ્રહ્મણિ નિષ્કલે સર્વે બભૂવસ્તે તૂષ્ણીં વયાંસી વદિનાદ્યયે તત્ર દ્વന്ദ്વયોનેતુર્દેવ માનવવાદિતાઃ શશંસુસાદવો રાજ્ઞાં ખાદ્યેતુ પુષ્પવૃષ્ટયઃ તસ્ય નિર્હરણાદિ સંપરે તસ્ય ભાર્ગવ યુધિષ્ઠિરઃ કારયિત્વા મુહૂર્તં દુઃખિતો ભવત तुष्टुर्मुनयोष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयाश्वाश्रमान्वयं पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सः कृष्णोपजाभयं पितरं सान्त्वयामास कान्तारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृप्रपितामहं विभुः. સુતજી કહે છે આ પ્રકારે વિશ્વ પિતામહે મન વાણી અને દૃષ્ટિની વૃત્તિઓથી આત્મ સ્વરૂપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં પોતાની જાતને લીન કરી દીધી. એમના પ્રાણ ત્યાં જ વિલીન થઈ ગયા અને શાંત થઈ ગયા. સોંતઃ શ્વાસઃ ઉપારમત, તો શરીરમાંથી પ્રાણ બહાર નીકળ્યા નહીં, ત્યાં સમાઈ ગયા. એ જ્ઞાની પુરુષના પ્રાણ છોડીને જતા નથી. એવ સમવનિયંતે નસ્ય પ્રાણઃ ઉત્ક્રામન્તિ, જ્ઞાની પુરુષના પ્રાણ ઉત્ક્રમણ કરીને જતા નથી, અહીં જ વિલીન થઈ જાય છે. એમના અનંત બ્રહ્મમાં લીન જાણીને બધા લોકો ચૂપ થઈ ગયા. જેમ દિવસ વીતી જતા પક્ષીઓનો કલરવ શાંત થઈ જાય છે. એ સમયે દેવતા અને મનુષ્ય નગારા વગાડવા લાગ્યા. સાધુ સ્વભાવના રાજા એમની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. સંસ્કૃતમાં સમજ ના પડે પણ ગુજરાતીમાં ના પડે, મને તો પડતી હશે. મને સંસ્કૃત ના આવે એટલે લોકો તૈયાર થઈ રહેશે કે આપણે આવું કરવા.
તો ગુજરાતી વાંચ્યું તોય ના સમજ પડી ને બાપ. દેવતાઓ અને મનુષ્યો નગારા વગાડવા લાગ્યા, સાધુ લોકો રાજા પ્રશંસા કરવા લાગ્યા અને આકાશમાંથી પુષ્પોની વૃષ્ટિઓ થવા લાગી. શૌનકજી યુધિષ્ઠિરે એમના મૃત શરીર અંત્યેષ્ટિ ક્રિયા કરાવી અને કેટલાક સમય માટે શોકમગ્ન થઈ ગયા. એ સમયે મુનિઓને બહુ આનંદથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એમના રહસ્યમય નામ લઈ લઈને સ્તુતિ કરી. આ પછી પોતાના હૃદયને શ્રી કૃષ્ણમય બનાવીને એ પોતપોતાના આશ્રમો પર પાછા આવ્યા. ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે યુધિષ્ઠિર હસ્તિનાપુર ચાલ્યા ગયા અને એમણે ત્યાં પોતાના કાકા ધૃતરાષ્ટ્ર અને તપસ્વીની ગાંધારીને ઢાઢસ એટલે આશ્વાસન આપ્યું. પછી ધૃતરાષ્ટ્રની આજ્ઞાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની અનુમતિથી સમર્થ રાજા યુધિષ્ઠિર પોતાના વંશ પરંપરાગત સામ્રાજ્યનું ધર્મપૂર્વક શાસન કરવા લાગ્યા. જોઈ રહ્યો એમનો શોક જતો રહ્યો. શ્રી કૃષ્ણથી શોક નહોતો દૂર થયો, પણ ભીષ્મ પિતામહે ઉપદેશ આપ્યો એનાથી શોક એટલો દૂર થઈ ગયો. શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યામ સંહિતાયામ પ્રથમ સ્કંદે યુધિષ્ઠિર રાજ્ય પ્રલંબો નામ નવમોऽધ્યાયઃ. શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ.